Happy Sabbath. 행복한 안식일입니다. Last week when 지난주에 when I made my mind to join the Maker here, 제가 이 I 세미나에 told my 참석하기로 friend Florence, who's 결정했을 right 때 there. 이곳에도 I told her 함께 I'm 온 going to attend the 친구 Maker Healing 플로렌스에게 seminar. 나는 And 만드신 I'm 분이 going to 고치신다 come back to 세미나에 office 가서 slim and trim. 날씬해져서 돌아올 And we 거야 just laughed. 라고 말하고 둘이 같이 I did not really 웃었습니다. believe that 그런데 it's going to happen that way. 세미나가 제가 생각한 I 것 thought 이상일 I have to 줄은 fast 몰랐습니다. and what will happen 저는 to me, I 그저 did not know. 금식을 하게 될 것이고 But then, 그 다음은 어찌 될지 몰랐습니다. to my surprise, 그런데 I lost 놀랍게도 almost 5 kgs 오늘 till this 아침까지 morning. 거의 5kg이 빠졌습니다. And then last month, 2-3 months ago, I had 세미나 developed 참석하기 두세 달 전에 blood pressure. 제가 And 혈압이 the last 생겼습니다. Sunday when 지난 일요일에 혈압을 쟀을 measured 때 my blood pressure, it was 140에 140/90 90이 나왔습니다. And the next morning, 그 다음날 재보니 and now 혈압이 떨어졌습니다. for 3 days or 그리고 so, 지난 it is 3일간은 constant with 120/80. 120에 80을 유지하고 amazed. 있습니다. 제 몸이 How? 어떻게 My body is 이렇게 completely 완전히 바뀔 수 있는지 참 And 놀랐습니다. then as my health is becoming much better, 건강이 I feel my 좋아지면서 mind is 제 becoming 정신도 clearer. 더 맑아지는 것을 느낍니다. And not only that, when I listen to the word 그뿐만 of 아니라 God, 하나님의 말씀이 it goes deep down into 제 my heart. 마음 깊숙이 파고듭니다. I had been studying the Bible since I was 저는 a child. 어렸을 때부터 And for the 성경을 last 공부했습니다. 지난 2달 2 동안은 months also, I have been studying about 성소에 대해 sanctuary. 공부해 오고 있습니다. But I did not 하지만 feel that 이것이 this 개인적으로 subject 다가오질 is for 않았습니다. I did not feel that I have 저는 met Jesus at 예수님을 all. 만났다고 느끼지 못했어요. But yesterday, 그런데 when Mrs. 어제 Choi 최 speak 원장님께서 about the sanctuary and 성소에 how 대해서 Jesus is 그리고 예수님께서 오셔서 ready to come and receive us 우리를 as 신부로 his 맞이하실 bride. 준비가 And each 되셨으며 one of us, 우리 각자가 그분의 individually, we are the bride of 신부라고 Jesus. 말씀하시는 것을 At 들으면서 that moment, 머릿속으로 as I was 상상해 보았습니다. imagining her words, I feel as though I'm 제가 in the most holy place. 지성소에 있는 것처럼 느껴졌어요. 제가 예수님을 바라보자 Jesus turned to me. 예수님께서 돌아보시며 He just put his hand. 제게 손을 I feel the love 얹으셨습니다. of Jesus. 저는 예수님의 사랑을 느꼈고 I feel so good. 그 I 순간 feel 너무 so born 행복했습니다. again. I've never 다시 태어난 experienced that 기분이 born again 들었어요. before. 그런 경험을 전에 해본 But 적이 now I 없습니다. feel as though Jesus 이제 is 저는 my 예수님이 저의 friend, a real 진짜 friend. 친구로 느껴집니다. Jesus is 그분은 my 저의 savior 구주가 and 되시고 my guide. 안내자가 되십니다. Good afternoon, everyone. 여러분 안녕하세요. 저는 저는 짬볼입니다. 짬볼입니다. 저는 마니뿔에서 왔고 전도사로 일하고 있습니다. 이 세미나에 참석하게 되어서 정말 행복하고 말할 수 없는 큰 축복을 받았습니다. 몇 분 안 되는 시간 동안 이번 기간에 경험한 것들을 모두 말씀드리기는 불가능할 것 같습니다. 합회장님께서 이 세미나에 참석하라고 하셨을 때 동료 중 한 분이 우리가 금식 프로그램에 가는 것이라고 하였습니다. 저는 금식하는 건 문제 없다고 괜찮다고 하였습니다. 그런데 제가 실제로 경험하게 된 것은 금식이 아니라 제가 예수님과 영적으로 맺고 있는 관계가 정말 진짜라는 것입니다. 지난 며칠 동안 그리스도의 능력이 함께 하셨음을 느낄 수 있었습니다. 최 원장님의 첫 강의는 제게 개인적으로 큰 감동이 되었습니다. 그리고 이후에 강의들을 들으면서 그리스도와의 연결이 점점 더 밀접해져 가는 것을 느꼈습니다.
but before that, I would just 우선 like 제 you to know 소개를 that 간략히 해드리면 I am the only son in the family, 저는 and I have 외동아들이고요. 5 younger sisters. 5명의 여동생들이 In 있습니다. my high school, if I got second rank, 고등학교 I'm not 시절 happy. 저는 2등하는 So 것을 I 좋아하지 always got 않았습니다. first rank in my high school. 그래서 항상 And my 1등을 dad, 했습니다. he thought that I should be an 그리고 IAS aspirant or a person who 제 wrote 아버지는 제가 IAS exam to become a civil servant. 공직에 들어가기를 serving 원하셨습니다. India. He thought that. And when I passed my class 12, 고등학교를 마치고 I went to Spicer. 저는 스파이스 상립대학교에 진학하게 되었는데요. 아버지는 제게 신학을 전공하지 말라고 하셨고 저도 그러겠다고 했습니다. He led me till the bus. 학교로 떠나는 버스에 짐을 다 싣고 앉아 버스가 출발할 때까지 아버지는 떠나지 않으시고 거듭 말씀하셨습니다. 신학 전공하면 안 된다. 그리고 저는 알겠다고 대답했습니다. 그런데 재학 기간 동안 강당에 쓰여있던 그가 너희에게 모든 것을 가르치시라는 글귀가 제게 깊은 인상을 남겼습니다. 그리고 신학을 공부해야겠다고 생각했습니다. 목회는 제 어릴 적 꿈이었습니다. 제가 초등학생 되었을 즈음부터 목사님께서 손에 성경을 드시고 설교를 하시는 것을 보면 저도 그렇게 되고 싶었어요. 말씀을 전하고 찬양을 부르는 목사가 되고 싶었습니다. 그렇게 스파이서 대학에서 신학을 공부를 하고 있던 어느 겨울날 아버지께서 전화를 하셨습니다. The class and he said, "Are you taking theology?" 신학을 공부하는 I 거냐? said, yes. 네, 아버지. And then he said, "Do as you wish." 그럼 원하는 대로 Yeah, do as 하거라. you wish. And he hang up 공부 the 열심히 call. 해라 하고 전화를 끊으셨습니다. 그날 이후로 대학을 졸업할 때까지 아버지는 연락을 끊으셨고 학비도 대주지 않으셨습니다. I know where the money comes from, 하지만 but 제 it's 학비는 God's 끊어지지 providence. I can 않았습니다. still feel 여러 the 경로를 sponsorship 통해서 from various 학비를 means. I can 도와주시는 still feel 분들이 that it's God's 계셨고 providence. Now 그것이 I'm 모두 here, but 하나님의 섭리였음을 I 느낍니다. always tried 신학을 so hard as a 공부하면서 theologian and as a theology 그리고 student 목회를 to give my 하면서 heart 저는 and give my life 제 fully 마음과 to 삶을 Jesus 예수 Christ. I 그리스도께 tried again 온전히 and 드리려고 again and 무던히 again. The 노력해 experience are 왔습니다. different. But coming to this 하지만 seminar, 이 세미나에 the 와서 experience 한 is 경험은 totally different. 다릅니다. So as I have said, 아까도 the message from 말씀드렸지만 time to time as 최 Mrs. 원장님을 Choi, 비롯한 she delivered and other 다른 lectures that we 강사님들의 have heard, 말씀을 들으면서 예수님의 사랑이 the 점점 love 더 of Christ 가까워지는 bind us 것을 closer and 느꼈습니다. closer. And I can feel that. And so to say, I was very faithful 이번 to the schedule. 세미나 I 기간 even 동안 carry 저는 my, 시간표를 fruit 철저히 따랐습니다. and I ate in the 저녁에 market exactly 외출할 at 6 일이 p.m. 있으면 과일을 And 들고 all 가서 the 정확히 people 6시에 in the 먹었습니다. market were looking 길 at me, what 한가운데서 this guy 과일을 is 들고 doing 먹는 in 저를 the 사람들은 middle of the 신기한 market 듯이 eating fruit, standing in 쳐다보았습니다. the middle of the road. Of all the lectures that I 오늘 have heard from 설교 예배 Mrs. 시간에 Choi, 최 today I could 원장님의 feel 설교 in the divine 속에서 service, I could feel that Christ 그리스도께서 totally bind me 제가 not to go away 그분을 from 떠나지 him. 않도록 저를 And then 꼭 he has done 붙들어 a miraculous work in my 매셨으며 life. I experienced 하나님께서 that 3번의 3 times 사고 already in the 속에서 form of 저를 accident. 위해 기적을 I was 베푸셨다는 것을 unconscious for 깨닫게 1.5 되었습니다. hour. Each time 3번의 I experienced 사고를 accident 3 겪었을 때 times. 매번 1시간 반씩 And I know that God 정신을 잃었다가 really doesn't want me 깨어났습니다. to die. 하나님께서 제가 So far, 죽지 He 않기를 want to 바라셨던 use 것 me 같습니다. even though I am 제가 죄인 중에서도 the least of 죄인임에도 sinners. 불구하고 He still want to use me. I 하나님께서는 can 저를 feel that. 사용하셔서 해야 할 일이 And 있으시기 때문에 Today, the 살게 message 하신다는 I can 것을 realize 강하게 or I 느꼈습니다. can 오늘 look 주신 back at 말씀을 my 듣고 life 지난 and I 삶을 can 돌아볼 feel 때 the 예수님께서 love of 저를 Jesus 얼마나 Christ, that how He 사랑하시고 want to use me 또 in His 사용하고 ministry. 싶어 하시는지를 And 깨닫게 되었습니다. I could visualize the 또한 city of 도피성이신 refuge, 예수 Jesus 그리스도와 Christ, and the three angel 세 message 천사의 in my 기별을 visual 확실히 mindset. I 머릿속에 could still 그릴 수 있게 visualize it, 되었습니다. and it will be a great sermon or message for me when I go back home. 오늘 And 주신 then 말씀은 특별히 people 저를 위해 who 주신 are back 말씀인 home, 것 they 같습니다. call me or they call 저를 us, 아는 and 주변 they 분들이 told 이미 us, 전화를 "How was 걸고 the 연락을 experience so 해서 far?" I say, 제게 어떤 경험을 "It's a new 했느냐고 experience and it's very 물어옵니다. interesting." 저는 아주 So 새롭고 we 놀라운 are ready to 경험을 teach you. 했다고 And they said, "Yeah, we want 집에 to 돌아가면 experience." 가르쳐 Some people are 드리겠다고 telling 말해 all those things, 주었습니다. and I could feel that
제가 이곳을 떠나간 후에도 예수님의 사랑이 더욱 강하고 가깝게 저와 함께 하실 것을 느낍니다. 이곳에 와서 여러분 모두를 만나게 되어 기뻤습니다. 특별히 한국에서 오신 자매님들, 아니 어머니들이라고 해야 할까요? 감사드립니다. 저에게 빛을 전해주시고 새로운 삶을 살 수 있게 도와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 행복한 안식일입니다. 하나님께 정말 감사드립니다. 제 삶 속에서 베푸신 모든 일들을 인해 감사드립니다. 그분의 은혜로 제가 이곳에 서 있습니다. 사실 저는 목회자도 아니고 신학을 공부한 적도 없습니다. 그런데 하나님께서 저를 델리에서 부르셨습니다. 3번이나 다른 방법으로 저를 불러주셨습니다. 저를 부르셔서 마니뿔로 인도하셨습니다. 저는 식당을 운영하면서 돈을 벌고 있었습니다. 세상에서 바벨론에서 거하면서 하나님의 길과 반대의 길로 가고 있었습니다. 그런데 하나님께서 저를 바벨론으로부터 불러주셨습니다. 저는 신학적 배경도 없고 해서 바벨론이 무엇을 의미하는지 몰랐습니다. 그런데 제가 현재 마니뿔 학교에서 일하고 있습니다. 동료 교역자들이 가끔 제게 신학을 전공했느냐고 묻습니다. 그럼 저는 아니라고 합니다. 그러면 어떻게 사람들을 가르칠 수 있는지 이런저런 질문들을 많이 합니다. 그런데 하나님께서 저를 비루쿠담에 보내셨습니다. 그곳에 큰 교회가 있고 약 179명의 성도가 그 교회에 출석하고 있습니다. 합회가 제게 지난 4월에 그곳에 가라고 했을 때 저는 두려웠습니다. 내가 어떻게 그곳에 가서 사람들을 가르칠 수 있을까? 하지만 저는 무릎을 꿇고 기도했습니다. 하나님께서 저와 함께 계신다면 제가 두려울 게 무엇이 있겠습니까? 주님께서 저와 함께 하시면 제가 가서 가르칠 수 있도록 해주실 것이라 믿습니다. 하나님께서 제 인생을 굽이굽이 인도해 주셨습니다. 제가 오늘 여기 서 있을 수 있는 것은 제 아버지 덕분입니다. 연합회장님께서 저희 아버지를 잘 아실 텐데요. 아버지께서는 문서 전도사셨습니다. 제가 어릴 때 아버지께서는 문서 전도를 어떻게 하는지 가르쳐 주셨습니다. 하나님께 개인적으로 예배를 드리도록 이끌어 주셨고요. 저희가 예배를 드리지 않으면 매를 들기도 하셨습니다. 기숙사 학교에 있을 때는 전화를 거셔서 개인적으로 말씀을 읽고 기도했는지 물어보시곤 했습니다. 아버지는 그런 분이셨습니다. 제 기억에 남아있는 아버지의 모습입니다. 하지만 전 아버지의 뜻을 따르지 않는 아들이었어요. 아버지께서 돌아가시기 전에 암투병을 하셨는데요. 돌아가시기 직전에 제게 가족을 돌봐야 한다. 하나님을 알아야 해. 라고 말씀하셨습니다. 하지만 아버지가 돌아가시고 나서 아버지 유언들이 제게 스트레스가 되었습니다. 저는 알코올 중독이 되었습니다. 밤마다 저는 세상 친구들과 어울리면서 술을 마시러 다녔습니다. 제가 여기 오늘 있는 것은 하나님의 은혜입니다. 2011년으로 기억되는데요. 제가 아프게 되었습니다. 술만 마셨기 때문에 저는 뼈만 남은 상태였습니다. 2009년 6월에 아버지가 돌아가시고 나서 겨우 2년 만에 저는 하나님을 떠나 있었습니다. 어릴 때부터 청소년 시기까지는 저는 열심히 교회에서 활동하였습니다. 하지만 아버지가 돌아가시자 저는 제 마음대로 자유롭게 살았습니다. 그러다가 알코올 중독으로 거의 죽게 되었습니다. 뼈만 앙상하게 남은 상태가 되었습니다. 누워서 죽음이 가까웠다고 느꼈을 때 저는 어머니와 여동생을 불러서 말했습니다. 어머니, 저는 곧 죽을 것 같아요. 그런데 그때 머릿속에 하나님이 생각났습니다. 하나님, 정말 계신다면 저를 살려주세요. 정말 제 하나님이시면 저를 살려주시고 제가 가기를 바라시는 곳으로 보내주세요. 그때는 제가 죽음 직전에 제 모든 가족을
불러 모은 때였습니다. 그런데 하나님께서는 그런 저의 기도에 응답해 주셨습니다. 하나님을 생각한 순간 그분께서는 저를 살려주셨습니다. 그렇게 하나님께서 살려주시고 난 후에 저는 최 원장님께서 강의에서 말씀하시는 것들, 일광욕을 하고 목욕을 하고 물을 마시면서 건강하게 살기 위해 노력했습니다. 다시 교회에 나가기 시작했고 저의 모든 죄들을 자백하면서 간절히 기도를 드리는 생활을 하였습니다. 술, 담배를 모두 끊었습니다. 하나님께서 하라가신 것들을 따랐습니다. 매일 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하였습니다. 제게 조언을 해주는 사람이 없었기 때문에 저는 예수님께 저의 모든 삶을 드렸고 끊임없이 기도를 했습니다. 그런데 그 후에도 저는 다시 하나님으로부터 멀어졌습니다. 제가 사업상의 문제로 다시 델리로 가 살았습니다. 하나님께 제가 3가지를 기도드렸는데요. 첫 번째가 제가 선교사가 되고 싶다는 것이었고, 두 번째는 어린이들을 후원하고 싶고, 세 번째는 사업을 하고 싶다는 것이었습니다. 그리고 하나님께서는 이 모든 기도 제목들을 전부 들어주셨습니다. 오늘 저는 선교사의 삶을 살고 있습니다. 하나님께서 델리에서 저를 부르셔서 마니뿔로 보내셨습니다. 제가 합회장님께 편지를 써서 문서 전도를 하고 싶다고 말씀드렸습니다. 영감의 말씀이 든 책자들을 팔고 싶다고 말씀드렸어요. 나가서 복음을 전하고 싶었습니다. 아버지가 돌아가시면서 많은 예언의 신의 수작들을 남기셨는데요. 제가 그 책들을 열심히 읽었고 큰 감동을 받았습니다. 제가 지금까지도 건강이 많이 좋지 못했었는데요. 그런데 하나님의 은혜로 제가 많은 좋지 않은 음식들을 끊었습니다. 비루쿠담에 가서는 고기를 끊었습니다. 매주 금식도 합니다. 제가 담당하는 교회 성도들에게 금식을 하라고 권합니다. 금식과 기도 없이는 우리가 이 사업을 이룰 수 없다고 말합니다. 그리고 성도들이 금식에 동참하고 있습니다. 제가 이곳에 오게 된 것도 하나님의 계획이 있으셨다는 생각이 듭니다. 제가 여기서 더 배울 게 있어서 보내신 것 같습니다. 실제로 이 세미나를 통해 많은 것들을 배우고 있고 마음에 큰 감동을 받고 있습니다. 세미나에서 전해지고 있는 말씀들이 점점 더 깊어지고 있는 것을 느낍니다. 다른 설교자들에게서 느낀 것과는 다른 무엇인가를 발견하게 됩니다. 이 세미나를 마치고 돌아가면 저는 이 사역을 시작할 것입니다. 제가 사는 곳에서 저는 의료선교 사역을 하고 있는데요. 이곳에서 배운 것들을 돌아가서 가르쳐주고 적용할 수 있게 되어 무척 기쁩니다. 하나님께 찬양을 돌리고 싶습니다. 하나님께서 이 세미나의 사역을 풍성한 축복으로 함께 하시길 바랍니다. 제가 하나님과 동료 인간들에게 잘못한 것이 있다면 하나님께서 저를 용서해 주시길 바랍니다. 하나님께서 우리 모두를 축복하시길 바랍니다. 저와 제가 사역하고 있는 교회를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 특별히 저희 가족들을 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 저는 많은 몸의 변화를 경험하였습니다. 제게 위염이 있었는데요. 그 모든 위염의 증상들이 다 사라졌습니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 행복한 안식일입니다. 먼저 저를 이곳으로 불러주셔서 세미나를 참석할 수 있게 해주신 우리 주 예수님께 감사드립니다. 제 소개를 드리면 저는 마니뿔 합회에서 전도사로 일하고 있습니다. 다시 한번 이 세미나를 준비해서 개최해 주신 연합회장님께 감사드립니다.
덕분에 제가 오늘 이곳에 있습니다. 또한 만드신 분이 고치신다 세미나 팀에게 감사드립니다. Actually, I want to say 저는 I'm the person who like very much meat. But 고기를 when 매우 they talk 좋아하는 here, 사람이었습니다. I would like 그런데 to 이곳에서 eat meat now. 강의를 듣고 나니까 이제 고기를 먹기가 두려워집니다. 정말입니다. 마니뿔에서 건강 세미나가 열렸을 때도 육식에 대해서 그리고 그 외 다른 이곳에서 가르치는 것들을 되었는데요. 그때는 제가 그런 소리들이 마음에 들지 않았습니다. 고기를 좋아했으니까요. 그리고 그런 것들을 가르친다고 따지고 논쟁을 벌이기도 했습니다. 그런 것들을 가르친다고 가짜 선지자라고 말하기까지 했습니다. 그런데 이곳에 와서 말씀을 듣고 교재를 통해 건강 원칙들을 읽으면서 제 생각들과 마음이 바뀌었습니다. 참 감사합니다. 예수님 감사합니다. 집에 돌아가면 저의 부모님과 교회 성도들에게 제가 배운 것들을 알려줄 것입니다. 참된 그리스도인이 되고 싶습니다. 감사합니다. To be very honest, 솔직히 I don't know. I should tell this. 이것을 말씀드려야 할지 I 모르겠습니다. love to eat. 저는 먹는 것을 참 좋아합니다. Good eater, I should say. 그리고 매우 잘 먹습니다. 첫날 소개 시간에 제가 먹는 것을 좋아한다고 말씀드렸는데요. 이곳에 오기 전 세미나가 금식하는 세미나라고 들었을 때 실망이 컸습니다. And all my friends knew me. 저를 잘 아는 사람들은 제게 세미나에서 금식하는 법을 가르친다는데 And you really love to eat. 먹는 것을 좋아하는 사람이 어떻게 하냐고 걱정을 해주었습니다. 어쨌든 저는 이곳에 왔고요. Blessing for me. 이번 세미나는 제게 큰 축복이 되었습니다. There are so many things I've learned from Mrs. 이 기간 Soul 동안 and team. 여러 강사님들을 통해 정말 많은 것들을 배웠습니다. 그 중에서도 몇 가지를 꼽아서 말씀드리면 최 원장님은 제가 창세기 1, 2, 3장을 통해 예수님을 만날 수 있도록 도와주셨습니다. 이전에는 창세기 1장과 2장은 지구 창조에 관한 것이라고만 생각했습니다. 그런데 이번에 창세기의 첫 3장에서 예수님을 더 분명하게 볼 수 있게 되었습니다. 또 다른 한 가지는 제가 현재 목회 사역을 하고 있습니다. 신학대학원 과정도 마쳤습니다. 여기 연합회장님도 계시지만 솔직히 말씀드리면 그전에는 제 마음이 그리 뜨겁지 못했습니다. 화이부인의 저서들도 제게 크게 다가오지 않았습니다. 하지만 이번에 최 원장님은 제가 예언의 신을 더 사랑하도록 도와주셨습니다. 집에 돌아가면 저는 제가 가지고 있는 모든 화이부인의 저서들을 읽으려고 합니다. 그리고 제가 심각한 것은 아니지만 건강상 문제가 있었는데요. 관절이 꽤 자주 아팠습니다. 제가 이곳에서 일주일 동안 있으면서 배우는 것들을 얼마나 잘 따랐는지 모르겠지만 지난 며칠 동안 관절에 있던 통증이 사라졌습니다. 그리고 제가 탈수 증상이 자주 있어서 그럴 때마다 힘이 쫙 빠지곤 했었는데요. 3일간의 과일 금식 후에 그런 증상도 제 몸에서 더 이상 나타나지 않고 있습니다. 아무에게도 말하지 않았던 것인데 이 점에 있어서도 제가 도움을 받았습니다. 이번에 오셔서 건강법칙들을 가르쳐 주시고 새천사의 기별을 전해주신 만드신 분이 고치신다 팀에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 제 간증을 마치기 전에 제 이름 말씀드리는 것을 잊었네요.
I'm Thaimai Pokin. 제 이름은 타임리 호킨입니다. 저는 현재 마니뿔에서 As an evangelist as of now. 전도사로 일하고 I did my 있습니다. master and 저는 PhD in 스파이서 Spicer. 삼육대학에서 신학을 공부하였습니다. 2014년에 대학원을 마치고 목회를 지원하였지만 받아들여지지 않아서 3년간 학교에서 교사로 일하였습니다. 그러다가 목회에 부르심을 받아서 2년간 학교에서 교장직을 수행하였고 올해 일선 목회를 시작하였습니다. 창세기 1장과 2장에서 예수님을 만나게 도와주시고 특별히 화이트 부인의 저서들을 더 읽어야겠다고 마음을 먹게 해주신 강사님들께 다시 한번 감사드립니다.